الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسب السابق، في هذه الليلة المباركة سوف يلقي فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النبرتي حفظه الله، إمام الخطيب وباحث شرعي أول بإدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين، وموضوعه الهام في هذه الليلة آداب السلام وأحكامه. ندعو فضيلة الشيخ ليلقي كلمته القيمة، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أرسى دعائم المجتمع الإسلامي. هذه الدعائم تقوم على ركائز وقواعد من التواصل والتآلف والمحبة والتعاون، وإصلاح لعلاقة العبد مع الله وعلاقة العبد مع الخلق. فكان من أول ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن سلام، أو أول ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي توجيهات أولى لها من الأهمية والمكانة. قال عبد الله بن سلام: كان أول شيء سمعته منه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس. خطاب عام منه عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. اللهم نسألك الجنة وما يقربنا إليك من قول أو عمل. هذه التوجيهات الأربع توجيهات عظيمة، كل توجيه فيه ما فيه من المعاني البليغة، وكانت من أولى توجيهات أفشوا السلام، حتى يكون السلام أمر عام بين الناس، وأمر منتشر بين الصغير والكبير والذكر والأنثى. فإن السلام تحية أهل الإسلام، وتحية الملائكة الكرام، وتحية الأنبياء عليهم السلام، وتحية أهل الجنة زيادة في المحبة والوئام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. محترم شيخ, সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা করে কথা শুরু করলেন এবং শুরুতেই বললেন যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফে হিজরত করার পরে মানুষের মধ্যে এবং আল্লাহর মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন ধারা, বিভিন্ন স্তম্ভ স্থাপন করার কাজ করেছেন এবং এমন এমন সুন্দর শিক্ষা মানুষকে দিয়েছেন যার দ্বারা মানুষের সম্পর্ক আল্লাহর সাথেও সুন্দর হয়, মানুষের সম্পর্ক মানুষের সাথেও সুন্দর হয়। এই বিষয়ের উপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে মুবারক থেকে মানুষেরা যা শুনেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণনায় এই কথাগুলি এসেছে। তো আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমরা সর্বপ্রথম যে কথাগুলি শুনি, এই কথাগুলির মধ্যে কথা হলো আফশুস সালাম,
মানে সালামকে বেশি বেশি তোমরা প্রচার করো, মানুষের মধ্যে সালামের চর্চা বেশি করে করো। আরো এরপরে আরো 4টা বিষয় আছে, যেটা শাইখ মুহতারাম শাইখ ইনশাআল্লাহ একটার পর একটা বলবেন। এখানে 4টা বিষয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম বিষয় যেটা সালামকে প্রচার করা বেশি বেশি, মানে পরস্পরের মধ্যে সালামের মানে চলাচল যেটা বা মানে আচরণ যেটা আছে এটা আমাদের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করা, এটা হলো বড় একটা জিনিস ছিল। সালাম এটা কি, এটা এখানে মুহতারাম শাইখ আমাদেরকে বুঝালেন যে সালামটা হলো এটা অভিবাদন, এটা একটা সম্মান সূচক একটা বাক্য, যেটা মুসলমান একে অপরকে দেখলে প্রথমেই এই শব্দটা বলবেন। এবং এই অভিবাদনটা শুধু মুসলমানদের না, এটা ফেরেশতাদেরও, নবীদেরও, এরা যত আল্লাহর বান্দা ছিল, ভালো লোকেরা ছিল তাদের, এবং জান্নাতওয়ালা যারা আছে জান্নাতবাসী তাদেরও এই কথা দিয়েই ওরা শুরু করবে। এবং জান্নাত যারা যাবে তাদেরকেও সালাম দিয়েই প্রথমে অভিবাদন করা হবে, প্রথমে তাদেরকে সম্বোধন করা হবে সালামের মাধ্যমে। তাই বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে জান্নাতবাসী করুক এবং সালামকে যারা বেশি প্রসার করবে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুক। وقدم السلام من قدم البشرية في هذه الأرض، فإن آدم عليه السلام سلم على الملائكة بأمر الله عز وجل له، فرد عليه الملائكة السلام، فقال الله عز وجل: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وقد قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وقصته مع الملائكة: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، شرط الإيمان، شرط دخول الجنة الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، يعني اجعلوا السلام بينكم منتشرا عاما. والسلام أيها الإخوة، معنى السلام عبارة عن الدعاء من المسلم لأخيه المسلم في كل لقاء وفي كل مصادفة تلتقي به، تدعو له بأن يسلمه الله عز وجل، يسلمه من جميع الآفات والأمراض والانحرافات العقلية والفكرية، يسلمه في الدنيا وفي الآخرة: السلام عليكم ورحمة الله، تدعو له أن الله سبحانه وتعالى يرحمه، وكلنا بحاجة إلى رحمة من الله، وتدعو له بالبركة، بركة في الوقت وبركة في المال وبركة في العلم، وهذا في كل لقاء. فهل نستشعر عندما نلقي بالتحية على بعضنا البعض بهذه المعاني الجليلة التي تضمنتها تلك التحية المباركة؟ মুহতারাম শাইখ বললেন, সালাম এটা ইসলামের মধ্যে যে সালামের প্রথা চালু আছে এটা আজকের নয়, এটা মানবের ইতিহাস যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকে সালামের ইতিহাস শুরু হয়েছে। সর্বপ্রথম মানব আদম আলাইহিস সালামকে যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করলেন, জান্নাতে স্থান দিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বললেন যে গিয়া আদমকে তোমরা সালাম করো। যখন আদম আলাইহিস সালামকে ফেরেশতাগণ গিয়া সালাম করলেন, তখন কি উত্তর দিবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তা শিখাই দিলেন, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন শিখাই দিলেন তখন আদম আলাইহিস সালাম তার উত্তর দিলেন। ফেরেশতারা বলেন: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,
আদম আলাইহিস সালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, এইভাবে সালামের প্রথা তখন থেকে শুরু হলো। এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিলেন যে এটা আপনার আপনার জন্য এই তাহিয়া, এই সালামটা থাকবে এবং আপনার যত বংশধর কিয়ামত পর্যন্ত আসবে সবার জন্য এই সালামের এই নিয়মেই থাকবে। এটা তখনই বলা হয়েছিল। তাহলে সালামের ইতিহাস অনেক পুরাতন, তখন থেকে আমরা এটা নিজেদের মধ্যে এরকম করে রাখি। মধ্যখানে শেখ ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনা বলেন কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলছেন, হাল আতাকা হাদিস যায়ফ ইব্রাহিম আল মুকরামিন ইয দাখালু আলাইহি ফাকালু সালামা। ফেরেশতারা আসে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে সালাম বললেন। তারপরে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এটার উত্তরে উনিও সালাম বললেন। ক্বালা সালামুন কওমুন মুনকারুন, বলতে আমি তো আপনাদেরকে চিনতেছি না। তারপরে ঘটনা তো লম্বা আছে, কোরআন শরীফের মধ্যে বর্ণনা আছে। আরেকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বলে আমাদেরকে বুঝালেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কখনো জান্নাতে যাইতে পারবে না যতক্ষণ ঈমান আনবে না। আর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনতে পারবে না যতক্ষণ পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হবে না, ততক্ষণ তোমরা ঈমানদার হবে না। এখন তারপর বলেন, আওয়ালা আদুল্লুকুম আলা শাইইন ইযা ফাআলতুমুহু তাহাব্বাবতুম, এমন একটা জিনিস আমি কি বলে দেব যেটা তোমরা করলে পরস্পরের মধ্যে তোমাদের সম্পর্ক ভালো হবে, মহব্বতের সম্পর্ক হবে, একে অপরকে ভালোবাসবে। ওই জিনিসটা কি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আফশুস সালাম, তোমরা সালামকে বেশি বেশি নিজেদের মধ্যে সালামের প্রথা চালু করো, একে অপরকে বেশি বেশি সালাম করো, তাহলে তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে, ঈমানদার হবে, তারপরে জান্নাতে যাইতে পারবে। তাহলে সুতরাং আমাদেরকে বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে। তারপরে সালাম যেটা আমরা করি এই জিনিসটা কি? শেখ সালামের অর্থ বলতে গিয়ে বললেন যে সালাম কি? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, এটা একটা দোয়া। যখন একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ করে, যখন দেখা হয়, একে অপরকে এই অভিবাদনের মাধ্যমে যখন সম্বোধন করে সালামের কথা বলে, আসলে সে প্রকৃতপক্ষে ওনার জন্য একটা দোয়া করে থাকে যে আল্লাহ তোমাকে সব কিছু থেকে, সব ধরনের বিপদ আপদ থেকে, দুনিয়া আখিরাতের বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে রাখুক, এই দোয়াটা করে। এবং সাথে সাথে বলে আল্লাহ তোমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ রহমত দিয়ে ভরপুর করে দেখ, এবং তোমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এলম, আমল, রিজিক, ব্যবসা সব কিছুর মধ্যে বরকত হোক। এই তিনটা দোয়া করে, রহমতের দোয়া, বরকতের দোয়া এবং সহিহ সালাম থাকার যে দোয়া, এই দোয়াটা করে থাকে। তাহলে যখনই আমরা দিনের মধ্যে যতবার দেখি একে অপরকে, প্রত্যেকে আরেকজনকে যে বলি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, এটার মানি উনি আপনার জন্য পুরোপুরি দোয়া করতেছে, আল্লাহর কাছে চাইতেছে আপনি যেন এই সমস্ত নিয়ামত অবশ্যই পেয়ে যান। এই জিনিসটা আমাদেরকে সালাম থেকে বুঝতে হবে। وإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالسلام في القرآن فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، هناك حقوق بين المسلمين، حقوق الأخوة الإسلامية. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، إذا دعاك في مناسبة، في وليمة، في عرس فأجب، وإذا استنصحك فانصح، طلب منك النصيحة فابذلها له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، يعني إذا عطس فقال الحمد لله قل يرحمك الله. وإذا مرض فعده، زيارة المريض فيها فضل كبير، فالذي يزور المريض كما جاء في الحديث في صحيح مسلم عن ثوبان لا يزال في غرفة الجنة حتى يرجع من هذه الزيارة. وإذا مات فاتبعه. فهذه 6 حقوق بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحق البدء في السلام.
সম্মানিত সাহেব বললেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে মাজিদের মধ্যে আমাদেরকে সালামের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহর যখন আদেশ হয় এটা অবশ্যই পালনীয়, আমাদেরকে পালন করতে হবে। কোরআনে মাজিদের একটি আয়াত উনি উল্লেখ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাদখুলু বুয়ুতান গায়রা বুয়ুতিকুম হাত্তা তাস্তানিসু ওয়া তুসাল্লিমু আলা আহলিহা। হে ঈমানদার, তোমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে না অন্য তোমাদের ঘর ছাড়া। অন্য ঘরের মধ্যে যখনই প্রবেশ করবে তখন তোমরা হয়তো তাদের সাথে পরিচিত হয় তাদেরকে সালাম করে তারপরেই প্রবেশ করবে। ঘরে প্রবেশ করার আগে সালাম দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। এমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেছেন, ফাইদা দাখালতুম বুয়ুতান ফাসাল্লিমু আলা আনফুসিকুম, যখন তোমরা কোনো ঘরে প্রবেশ করো তখন যেন নিজেদের উপর অন্তত সালাম করবে। কেউ নাই তারপরেও নিজেদের উপরে সালাম করার আদেশ আসছে, তো সালাম অবশ্যই করতে হবে। এটা আল্লাহর আদেশ, আমাদেরকে মান্য করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের কিছু হক, এক মুসলমানের হক অন্য মুসলমানের উপরে কিছু হকের কথা বলছেন। সেই শব্দটা এভাবে বলছেন যে এখানে শুধু এরকম না যে একটা মুস্তাহাব জিনিস করে ফেলবো, তা না, এটা হক বলা হয়েছে, যেটা অধিকার। সেই মুসলিম হিসাবে আমার উপরে সেই অধিকারটা অবশ্যই পেয়ে থাকে, আমার থেকে সেই অধিকার পাইতে পারে, অবশ্যই পাবে। সেই অধিকারটা কি? ওই অধিকারগুলোর মধ্যে 6টি অধিকারের কথা বলছে। একটা, যখন সালাম করবে, যখন সাক্ষাৎ হবে তখন সালাম করবে, প্রথমে সালামের বিষয়টা। তারপরে যখন সে দাওয়াত দিবে দাওয়াত কবুল করবেন। তার যখন হাসি আসবে ওইটার উপরে যদি উনি আলহামদুলিল্লাহ বলে, এটার জবাবে আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলবেন। এরকম ভাবে উনি যদি অসুস্থ হয় তাকে দেখতে যাইবেন। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে সাহেব বললেন যে হাদিসের মধ্যে আসছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে সে যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে না ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের বাগানে অবস্থান করে, জান্নাতের নাজ নিয়ামতের মধ্যে থাকে। এমনি ভাবে যখন সে মারা যাবে তখন তার জানাজার মধ্যে আমরা যেন শরীক হই ইত্যাদি। কোন কোন হাদিসের মধ্যে দু একটা, বেশ কম, এভাবে অনেকগুলি হকুকের কথা আছে একজন মুসলমানের উপর আরেকজনের অধিকার। ওই অধিকারগুলোর মধ্যে প্রথম ভাবে বললেন যে যখন সাক্ষাৎ হবে তখন যেন অবশ্যই সালাম করো। وإن للسلام والتحية آداب بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. فأولى تلك الآداب أن السلام يكون في أول اللقاء، قبل أن تتكلم في أي شيء ابدأ بالسلام. إذا اتصلت على أخيك أو أهلك فأول ما تبدأ بالسلام. إذا لقيته أول ما تبدأ بالسلام. إذا ركبت السيارة أو دخلت محل لا تقل بكم هذا الشيء أو أين أجد هذه البضاعة والسلعة، وإنما قل أول ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبه. وجاء في الحديث أيضا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: المسلمان يلتقي اثنين فأيهما يبدأ بالسلام؟ وهذا سؤال يريد أن يحصل السائل على إجابة محسوسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولاهما بالله، يعني الأقرب إلى الله عز وجل طاعة وعبادة ورحمة من الله هو الذي يبدأ بالسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
সম্মানিত সাহেব, সালামের গুরুত্ব কোরআন হাদিসের দৃষ্টিতে গুরুত্ব বলে সালামের কিছু আদব আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, যে ইসলামের মধ্যে প্রত্যেক জিনিসের একটি আদব শেখানো হয়, কিভাবে আমরা কোন নিয়মে যে জিনিসটি পালন করব, ইবাদতটি করব, আল্লাহর ইবাদত আদায় করব, সেটা সুন্দরভাবে হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব ধরনের নিয়ম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। সালামের যে আদবগুলো শিক্ষা দিয়েছেন তার মধ্যে সর্বপ্রথম আদব হলো আপনি কোনো কথা বলার আগেই সালাম দিবেন। আমাদের দেশে বা বিভিন্ন মুসলমানদের মধ্যে এরকম কিছু প্রথা আছে, সেই কয়েকটা ব্যাখ্যা করে বলছেন। আপনি যদি কথা টেলিফোনে কথা বলেন নিজের ঘরের কারো সাথে, আত্মীয় স্বজনদের সাথে, বন্ধুদের সাথে, তাহলে টেলিফোন করার সাথে সাথে সর্বপ্রথমে আপনি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এটা বলবেন। এটা বলার পরে অন্য কথা জিজ্ঞাসা করবেন। এরকম না যে আগে কথা বলার পরে আপনি সালাম করবেন, এটা যেন না হয়। বা কোনো মুসলমানদের সাথে যখন সাক্ষাৎ হলো, প্রথমে আগে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলে তারপরে অন্য কিছু ওনার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করবেন, এর আগে না। সালামটা যেন কথার আগে হয়। আপনি যদি বাসে চড়েন তখন আগে বলবেন যে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, এটা আগে সালাম বলবেন। কোনো একটা মার্কেটে গেছেন, প্রথমে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন না অমুক জিনিস কোথায় পাবো, এটা আছে কিনা, এর আগে আপনি সালাম দিবেন। এটা হলো নিয়ম। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদিস শাইখ আমাদেরকে শুনাইলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, মান বাদাআ বিল কালামি ক্বাবলা সালাম ফালা তুজিবুহু, যে সালামের আগে কথা বলবে তার সালামের উত্তর দিও না। মানে সেই সালাম এখন আর উত্তরের উপযোগী থাকবে না। তাহলে সালামের জায়গা প্রথম সাক্ষাৎ কথার আগেই সালাম, কোনো কথা ছাড়া। সুতরাং কথা আগে বলবেন না, আগে সালাম দিবেন। এছাড়া আরেকটি হাদিসের মধ্যে বললেন যে দুইজন মুসলমান যখন একে অপরের সাথে মিলে তখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে দুজনের মধ্যে প্রথমে কে সালাম দিবে, একটা প্রশ্ন করছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আউলাহুমা বিল্লাহ, এদের মধ্যে আল্লাহর নিকটবর্তী যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী সে আগে সালাম দেবে। অর্থাৎ সালাম প্রথমে যে সালাম দেয় সে আল্লাহর বেশি নৈকট্য লাভ করতে পারবে। হ্যাঁ, আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা বেশি হবে। এটা আমি অপেক্ষা করব না সে কখন সালাম দিচ্ছে, বড় ছোট এখানে বড় কথা না। যখন দেখলেন কেউ দিল না, প্রথমে আপনি দেন, আপনি থেকে সালামটা শুরু করেন। আরেকটি হাদিস শেখ বললেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে দুইজন মুসলমান একে অপরের সাথে কথা বন্ধ করে দেওয়া, সম্পর্ক ছেদ করা 3 দিনের বেশি তাদের জন্য জায়েজ হবে না। এমন অবস্থা হয় যে দুইজন বন্ধু ছিল, পরবর্তীতে কোনো ঘটনার কারণে হয়তো মনোমালিন্য হয়েছে, তারপরে কি হয়, একে অপরকে দেখলে সে এদিকে ফিরে যায়, ও ওদিকে ফিরে যায়, কেউ কাউকে সালাম করে না, কথাও বলে না, মুচকে হাসিও দেয় না, বাস এরকম অবস্থা হয়। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে এদের মধ্যে সর্বপ্রথম খুব ভালো ব্যক্তি হলো যে সালাম দেওয়া শুরু করে। তাহলে আমাদেরকে প্রথমেই সালামের ব্যাপারে এই আদবটা রক্ষা করতে হবে, কথা বলার আগে আমরা সালাম দেব। ومن أحكام السلام ومن آدابه أن الصغير يسلم على الكبير، والماشي يسلم على الجالس، والراكب يسلم على الماشي، والقليل يسلم على الكثير. من آداب السلام المصافحة، أن يصافح أحدنا الآخر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وفي حديث آخر: إلا وتساقطت ذنوبهما كما يتساقط الورق من الشجر. وهذا فضل عظيم في السلام. ومن آداب السلام أن يكون بأكمل الألفاظ وأجمل العبارات، مع طلاقة الوجه وابتسامة. لا تسلم
سلام المغضب أو سلام الذي لا يحسن في سلامه ولا يحسن في إلقائه، بل تظهر في نبرة الصوت ما فيه معنى الترحيب ومعنى الحب ومعنى الرحمة. ومن آداب السلام أن البدء بالسلام سنة، وإجابة السلام واجب، لكن البدء به أفضل عند الله من الرد، لأنك تسببت في خير. সম্মানিত সাহেব, সালামের বিধানাবলী এবং সালামের আদবসমূহ বলতে গিয়ে দ্বিতীয় একটি আদব বলতেছেন যে সালামের নিয়ম হলো যিনি ছোট উনি বড়কে সালাম করবে। এটা একটা নিয়ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, যারা ছোট তারা আগে বড়দেরকে সালাম করবে, এবং যিনি হাঁটতেছে যিনি বসে আছে তাকে সালাম করবে, আর যিনি বসে আছে যিনি সওয়ার আছে মানে ইয়ার উপরে সওয়ারির উপরে সওয়ার হয়ে যাচ্ছে উনি যারা হাঁটতেছে তাদেরকে সালাম করবে। এভাবে যারা একটা গ্রুপ ছোট গ্রুপ বড় গ্রুপকে সালাম করবে। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কিছু নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। সালামের নিয়ম এটাই, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ওই কবে সালাম করতেছে এই জন্য আমরা অপেক্ষা করব বসে থাকবো, এটা না। যখন দেখবেন যে ও সালাম করতেছে না তখন আপনি নিজেই শুরু করবেন ওকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর এমনিও তো হাদিসে আছে যে যিনি প্রথমে সালাম করে সে বেশি উত্তম, সেই হিসাবেও আপনি আগে সালাম করতে পারেন। সালামের সাথে আরেকটি বিষয় হলো মুসাফাহা করা। মুসাফাহার বিষয়টা সাহেব বললেন যে সালাম করবেন, সালামের সাথে সাথে যেন মুসাফাহা হয়। মুসাফাহার দ্বারা হয় কি, যখন মুসলমান একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং সালাম করে তারপরে মুসাফাহা করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের গুনাহ, এই যে পৃথক হওয়ার আগে তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। কত বড় মানে ফজিলতের কথা, সওয়াবের কথা। আরেকটি হাদিসের মধ্যে আছে যখন একে অপরের সাথে মানে মুসাফাহা করবে তখন তাদের গুনাহ এভাবে ঝরে যায় যেভাবে শীতকালে গাছের ডাল থেকে গাছের পাতা ঝরে যায়, সেরকম ভাবে তাদের গুনাহ ঝরে যায়। তাহলে সালামের সাথে সাথে মুসাফাহা করা এটাও একটা সালামের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। সাহেব বললেন যে সালাম যে করবেন, সালামের শব্দটা যেন সুন্দর হয় এবং সালামের মধ্যে সেরকম রূহ এবং অর্থ যেন থাকে, এবং মানে খুশি মুচকি হাসি দিয়ে সালামটা করবেন। এরকম সালাম করেন না যেন খুব নারাজ, মন না চাইতে সালামটা করতে হচ্ছে, শব্দটা বের মানে করলেন শব্দের ভিতরে যেন জান নাই রূহ নাই, এরকম সালাম না। খুব মন দিয়ে দিল খুলে অন্তর থেকে সালামটা করবেন, তাহলে ওই ফজিলত যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন এইটা আমরা পাইতে পারি। আরেকটি বিধান সাহেব বললেন যে সালাম শুরু করা এটা সুন্নত, প্রথমে সালাম করা সুন্নত, কিন্তু সালামের জবাব দেওয়া এটা কি ওয়াজিব। কিন্তু এই দুইটার মধ্যে ওয়াজিব হিসাবে তো বলতে পারেন যে এটার মর্তবা বড়, কিন্তু একটা সুন্নত হলেও এটার ফজিলত এখানে অনেক বেশি। যদিও বা জবাব দেওয়া ওয়াজিব, সালাম দেওয়াটা সুন্নত, কিন্তু এই সুন্নতের ফজিলত অনেক বেশি, কারণ উনি একটা ভালো কাজ সর্বপ্রথমেই করা শুরু করলেন, এই জন্য আল্লাহ তাআলা উনাকে জাযা বেশি দান করবেন। وهناك بعض المفاهيم أو التصرفات الخاطئة في السلام. بعض الممارسات التي تنتشر بين بعض المسلمين فيما يتعلق بالسلام، ومن ذلك أن يظن البعض بأن السلام خاص بمن تعرف، الذي تعرفه تسلم عليه، والذي لا تعرفه لا تسلم عليه، وهذا خطأ، بل أن السلام يكون على الجميع. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص
قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، يعني أي أعمال الإسلام أفضل وأكثر أجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، من تعرفه ومن لا تعرفه تسلم عليه. ومن الأخطاء أن بعض الناس يظن بأن السلام فقط عند اللقاء، والصحيح بأن السلام يكون عند اللقاء وعند انتهاء اللقاء. فإذا جلست ووصلت مجلس فسلم على من فيه، وإذا أردت أن تخرج فسلم أيضا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. সম্মানিত সাহেব, আরেকটি সালামের বিষয় বলতে গিয়ে বললেন যে সালামের মধ্যে আমরা অনেক সময় একটু ভুলের শিকার হয়ে যাই, কিছু এমন কাজ করি, ভুল আচরণ করি যেটা না করা উচিত। ওইটার মধ্যে উনি বললেন যে অনেক সময় যখন আমরা মনে করি যে সালাম কাকে করতে হবে, যাকে আমি চিনি জানি, যার সাথে বন্ধুত্ব আছে, কথাবার্তা আছে, তাকেই শুধু সালাম করব, অন্য কাউকে দেখলে আমরা সালাম করি না, এরকম একটা হয়তো আচরণ আমাদের মধ্যে দেখা যায়। সাহেব বলেন যে এরকম আচরণটা ভুল, এরকম না হওয়া দরকার। সালাম যেটা, এটা সমস্ত মুসলমানদের জন্য। যদি মুসলিম হয়ে থাকে, যেখানের হোক না কেন, যে দেশের হোক না কেন, সে আমার থেকে সালামটা পাবে, এটাই তার অধিকার। আমার এটা আদব হলো আমি তাকে সালাম করব, আমি চিনি বা না চিনি। এরকম ভাবে একটা হাদিস এখানে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা হাদিস শোনালেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আইয়ুল ইসলামে খায়র, ইসলামের মধ্যে কোনটি বেশি উত্তম? তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি জিনিস তুতিমুত তাআম ওয়া তুকরিউস সালাম আলা মান আরাফতা ওয়া মান লাম তা'রিফ, এই শব্দটাও বলছে যে তোমরা খানা খাওয়াবে, এটা ভালো, ইসলামের কাজের মধ্যে এটাও ভালো, নামাজ পড়বে সময় মতো, এটাও ভালো। এরকম কয়েকটা বলার পরে উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে সালাম বলবে কাকে? যাকে চেনো, যাকে চিনো না, উভয়কে সালাম বলা, এটাও ইসলামের ভালো জিনিসের মধ্যে একটি। সুতরাং আমরা সালামকে শুধু যারা চিনি, যাদেরকে চিনি তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো না, চিনি না চিনি সবার মধ্যে সালামকে ব্যাপকভাবে প্রচার করার চেষ্টা করব। আরেকটি ভুল যেটা সালামের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে হয়, সালাম হয়তো আমরা প্রথম সাক্ষাতের সময় সালাম দেই, কিন্তু আমরা যখন পৃথক হয়ে যাই, সাক্ষাৎ শেষ হয়ে যখন চলে যায় একে অপরের থেকে, তখন সালামের এই প্রচলনটা আমাদের মধ্যে থাকে না, সালাম দেই না। শেখ বললেন যে প্রথম সাক্ষাতের সময়ও সালাম দিবে এবং সাক্ষাৎ শেষে ফিরে যাওয়ার সময়, চলে যাওয়ার সময় তখনও সালাম দিবেন। এক হাদিসের মধ্যে আছে প্রথম দুই সালামের মধ্যে দুটোটা কোনোটার চেয়ে কম না, দুটোটাই হকদার বেশি বেশি সওয়াব পাওয়ার জন্য। সুতরাং দুটোটাই সালামের নিয়ম হলো প্রথমেও দিবেন, আর যখন আপনি শেষ করে চলে যাচ্ছেন তখনও সালাম দিবেন, এটা হলো নিয়ম। ومن الأخطاء في التحية أن بعض الناس يستخدم بعض العبارات المنتشرة في بلده عند اللقاء، فيستخدمها بدل السلام. مثلا عندنا يقولون صباح الخير ومساء النور ومرحبا وأهلا وسهلا في أول اللقاء، وفي آخر اللقاء في أمان الله والله حافظ أو غير ذلك من هذه العبارات. والصحيح أن المسلم أول ما يبدأ بالسلام ثم
يجوز له أن يأتي بعبارات أخرى صحيحة فيها من الدعاء والثناء والترحيب أو التوديع ما يناسب المقام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء سلم على الأنبياء فردوا عليه السلام ثم قالوا له مرحبا، يعني الترحيب أيضا من التحية، يعني نزلت مكانا رحبا يعني واسعا، وهذا فيه معنى معنوي. فلا بأس باستخدام العبارات التي تكون بينكم في ابتداء اللقاء وانتهائه، لكن مع السلام تسلم ثم تقول ما تشاء، لما تودع تسلم ثم تقول ما تشاء، مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. মাশাআল্লাহ। মুহতারাম শেখ খুব সুন্দর একটি কথা বললেন, যেটা আমাদের মধ্যে অনেকের মধ্যে এরকম প্রচলিত আছে। সালামের ব্যাপারে আমরা যে ভুলগুলো করে থাকি, সেই ভুলের মধ্যে আরেকটা ভুল হলো যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় আমরা বিভিন্ন শব্দ বা বিভিন্ন বাক্য বলে থাকি সালামের পরিবর্তে। এটা না করা উচিত। কিরকম? অনেক সময় আরবদের মধ্যে আছে এরকম কথার কথা, সবাহাল খাইর বলে, সবাহাল নূর বলবে, বা আহলান সাহলান বলবে, মারহাবান বলবে, মানে প্রথমে সালাম না করে। এরকম আমাদের দেশে হয়তো শুভ সকাল বলবে, গুড মর্নিং বলবে, এরকম ইত্যাদি বলে, মানে সালাম না করে প্রথমে। এটাও ভুল। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? প্রথমে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে আপনি আরেক যে কোনো শব্দের যদি দোয়া তার সাথে অ্যাড করতে চান, মিলাইতে চান, তাতে কোনো সমস্যা হবে না। শেখ বললে এটা বৈধ হবে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তো প্রথমে আপনি সালাম করবেন। এমনি ভাবে যখন আমরা মানে সাক্ষাৎ শেষে চলে যাই, একে অপরের থেকে বিদায় নিয়ে যাই, বিদায় নেওয়ার বেলায় তখনও সালাম না করে অনেক সময় শুধু বিভিন্ন শব্দ বলে দেই। হ্যাঁ, দেখা হবে, অথবা সি ইউ বললো, অথবা মানে ফি আমানিল্লাহ শুধু এরকম বললো, বা আরেকটা শব্দ বললো যেটা প্রত্যেক দেশে যেরকম প্রচলিত আছে, সালাম ছাড়া এরকম শব্দগুলি বলে, এটাও একটা ভুল। তো বললেন যে যাওয়ার বেলায় বিদায়ের সময়ও আপনাদেরকে প্রথমে সালাম করতে হবে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এটা বলে, তারপরে ফি আমানিল্লাহ বলেন, অথবা যে কোনো একটা বলেন। সুন্দর একটি দলিল শেখ এখানে বলছেন যে সালামের মানে বিদায়ের সময় আপনি এর সমস্ত শব্দ বলতে পারেন, ফি আমানিল্লাহ বলতে পারেন, আল্লাহ হাফেজ বলতে পারেন, অথবা আরো কিছু বলতে পারেন। এটার অনেক সুন্দর একটি দলিল দিয়েছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মেরাজে যাচ্ছিলেন, তখন প্রত্যেক আসমানে এক এক নবীর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং নবীদের সাথে সালাম বিনিময় হয়েছে। যখন সালামের উত্তর হলো, তারপরে নবীদের পক্ষ থেকে কথা আসছে, মারহাবান বিল আখি সালেহ ওয়ান নবী সালেহ, কেউ বিল ইবনি সালেহ ওয়ান নবী সালেহ, এভাবে শব্দ আসছে। তাহলে বোঝা গেল সালামের পরে মারহাবান ইত্যাদি আরো যা আপনি বলতে চান বলতে পারেন, কিন্তু আগে সালামকে রাখবেন। তাহলে সালামের সাথে অন্য শব্দ বিদায়কালে মানে এরকম কিছু মানে দোয়ামূলক, দোয়াসূচক কোন বাক্য বলা, এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ হবে না, বরং বৈধ হবে। তবে আপনাকে আগে সালামটা রাখতে হবে। বুঝে আসছে কথাটা? সুতরাং ফি আমানিল্লাহ বলা, শুভ সকাল বলা ইত্যাদি এগুলা যা আমরা বলতেছি, আবার দেখা হবে ভাই ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ হাফেজ বলা, এটা কোনো গুনাহ হবে না, এটা বৈধ হবে যদি আপনি আগে সালামটা সাথে রাখেন। ومن الأخطاء أن بعض الناس يشير بيده من غير أن يسلم، أو يصافح من غير أن يسلم، يكتفي بالإشارة والمصافحة. والسنة أن تشير وتسلم بسلام مسموع، أو تصافح وتسلم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبع، وتسليم النصارى الإشارة باليد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده، لكن مع قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
শেখ আরেকটি ভুলের কথা বলেন, আমাদেরকে বুঝাইলেন যে সালাম দেওয়ার সময় অনেক সময় শুধু ইশারা করি আমরা, মানে হাতের ইশারা দিয়ে ইঙ্গিত করি, শব্দে মানে মুখের মধ্যে শব্দটা বলি না। তো এটা আসলে ঠিক না। অনেক সময় মানে মহানাকা করবে, ইয়া করবে, তখনও সালাম শব্দ না বলেই মুসাফা শুরু করে দেয়, এটাও গলত। তো উনি বললেন যে প্রথমে আগে সালাম দিতে হবে, মুখে বলতে হবে, এবং আপনি ইশারা যদি করেন ইশারাও করতে পারেন, তাতে সমস্যা নাই। তবে হাদিসের মধ্যে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, যে ব্যক্তি মানে আমাদের মানে দ্বীনের সাথে আমাদের সাথে অন্য কারো সামঞ্জস্যতা নিয়ে আসে, সে আমাদের উম্মত না, আমাদের থেকে না। এটা বলেন যে ইহুদি যারা ছিল তারা ইশারা দিয়ে সালাম করত, তারা শব্দ দিয়ে সালাম করতো না, নাসারারা এরকম ভাবে করত। তো সুতরাং তোমরা সালাম করার জন্য শব্দও বলবে এবং ইশারাও করবে। ইশারা বিশেষভাবে করতে হয় যখন একটু দূরে হয়, তখন একবারে কাছাকাছি হলে তখন তো ইশারার দরকার নাই। কিন্তু আপনি যদি শুধু ইশারা করেন সালাম ছাড়া, এটা মানে অন্যদের অন্তর্ভুক্ত হলো, অন্যদের নিয়মকে অনুকরণ করা হলো, ইসলামের নীতিকে ফলো করা হলো না। সুতরাং ইসলামের নীতি হলো আপনি সালাম মুখেও বলবেন, তারপরে ইশারা করবেন। وأختم ببعض فضائل السلام. فثبت عند أبي داود والترمذي وصححه عن عمران بن حسين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه السلام وقال 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: 20. ثم جاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: 30. فمن قال السلام عليكم له 10 حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله له 20 حسنة، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30 حسنة. فكم نحن بحاجة إلى هذه الحسنات نجمعها فقط من خلال السلام. وجاء في الحديث أيضا عن عمار رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: 3 من جمعهن فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من النفس، وبذل السلام على العالم، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. فلنحرص على هذه العبادة الجليلة التي تبين سماحة الإسلام، وتبين حرص الإسلام على السلام، وبعده كل البعد عن الصدام والمجابهة وسفك الدماء وترويع الناس. فالإسلام دين السلام، والله عز وجل هو السلام، وتحيتهم هي السلام. ولا نترك هذه العبادة، فإن جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن اليهود سيحسدونكم على السلام والتأمين، فيدل على أن السلام أمر جليل عظيم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. শেষে বললেন যে আমি সালামের কয়েকটি ফজিলত বলে আমি কথা শেষ করব। তো প্রথমে উনি আবু দাউদ শরীফের একটি হাদিস আমাদেরকে শুনাইলেন যে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে আসলেন, আসার পরে বললেন যে আসসালামু আলাইকুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উত্তর দিয়ে বললেন যে 10। তারপরে আরেকজন ওই মজলিসে আরেকজন ব্যক্তি আসলো, আসার পরে বলল আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। উনিও বসলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উত্তর দিয়ে বললেন যে 20। তারপরে আরেকজন লোক আসলো, আসার পরে বলল আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উত্তর দিয়ে বললেন যে 30। অর্থাৎ এখানে হলো কি শুধু আসসালামু আলাইকুম বলে
10টি নেকি পাবেন। এটার সাথে ওয়া রাহমাতুল্লাহ সহ বললে 20টি পাইলেন, ওয়া বারাকাতুহু সহ যদি বলেন তাহলে 30টি নেকি পাইলেন। তাহলে কত বড় বিষয়! একটি সালামের মধ্যে আমরা এতগুলি নেকি পাইতেছি, সওয়াব পাইতেছি। দিনের মধ্যে কত ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয়, কতগুলি মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ হচ্ছে। যদি আমরা সালামটাই বারবার করি তাহলে কতগুলি নেকি আমরা অর্জন করতে পারি, আপনারা চিন্তা করতে পারেন। এরপরে শাইখ আরেকটি হাদিস বললেন, হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, যে ব্যক্তি 3টি জিনিসকে জমা করবে, একত্রিত করবে, তার জন্য অনেক বড় ফজিলত এবং তার জন্য বড় জান্নাতের মধ্যে উচ্চ মাকাম হবে। ওই 3টি জিনিসের মধ্যে ওটা কি? একটা হলো কি, নিজের জন্য নিজে ইনসাফ করা, আর সারা পৃথিবীর জন্য সালামের প্রথাকে চালু করা। অর্থাৎ যে যেখানে যাকেই পায়, চেনা অচেনা, পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালামের সাথে সম্বোধন করা। আর অনেক সময় সমস্যা বা কিছু সম্ভাবনা থাকে, আশঙ্কা থাকে, তখনও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা। এই 3টি কাজ যে করবে তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তাকে স্থান দান করবে। তো বলছে যে সুতরাং যেহেতু সালামের এত বড় ফজিলত, এত বড় বিষয়, সুতরাং আমরা সবাই সালামকে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, নিজেদের মধ্যে সালামের প্রথা চালু করার জন্য যত বেশি বেশি পারি তত বেশি বেশি একে অপরকে সালামের এই প্রথা নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা চেষ্টা করব। কারণ ইসলাম এটা হলো সালামের দিন। আল্লাহ নিজেও সালাম, জান্নাতীদের যেটা সম্বোধন হবে সেটাও সালাম। সুতরাং আমরা সালামকেই বেশি প্রচার করার চেষ্টা করব। আর আরেকটি কথা, যেটা ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, ইহুদিরা মুসলমানদেরকে যে হাসদ করে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে, ওই বিষয়ের মধ্যে একটা হলো নামাজের মধ্যে যে আমিন বলে, এইটার কারণে হাসদ করে। আরেকটা যে মুসলমানেরা পরস্পরকে সালাম করে, এটার উপরও তাদের হাসদ এবং তাদের হিংসা, ইহুদিদের হিংসা আমাদের প্রতি, এই 2টা বিষয়ে বেশি হিংসা হয়। তো সুতরাং সালামের গুরুত্ব কত বেশি এটা আমাদের বুঝতে আর কিছু বাকি থাকে না। তাহলে আমরা একে অপরকে সবাইকে সালাম করব। এই প্রথম হিসাবে শাইখ নিজেই বললেন, আপনাদেরকে এতক্ষণ ওয়াজ করার পরে প্রথমে আমল করে দেখাইলেন যে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।